دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پڑھیں. میم کیا منگانا؟ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا ایک شعر فرماؤں گی. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ میٹنگ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں رکھی گئی ہے. ہمارے محسن میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ملک کے لیے ایک امید سحر کی طرح ہے. خدا کی یہ رحمت پاکستان کے لیے وہ کشتی ہے جس نے پاکستان کو ہر مشکل سے مشکل طوفان سے نکالا ہے اور پاکستان کو ایک چٹان کی طرح آئندہ آنے والی ہر مشکل کے لیے تیار کیا ہے. آج کی اس تقریب کی میزبانی کے فرائض محترمہ فرح اکبر صاحبہ فیڈرل کیپٹل پریزیڈنٹ ویمن ونگ اسلام آباد سر انجام دے رہی ہیں. میں پارٹی کے قائدین جناب انجم وکیل خان صاحب، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جناب راجہ وقار صاحب اور استقبالیہ تیاریوں کے سرپرستی کے لیے بیرسٹر محسن رانجھا صاحب بطور کوارڈینیٹر اسلام آباد کو شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ آج کی تقریب میں تشریف لائے. میں اب آپ سب کی موجودگی کا یہاں فائدہ کرتے ہوئے ہمارے فیڈرل کیپٹل کی جنرل سیکرٹری مس راشدہ سہیل کے
شوہر کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم سب اس بات سے بالکل جانتے ہیں یہ بات کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائی کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو رہی اسرائیلی جہاریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ کا مقصد میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان اور انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان کی وطن واپسی کے اہتمام کے لیے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسلام آباد کے سابق ڈپٹی میئر جناب ذیشان نقوی صاحب کو اسٹیج پہ تشریف لانے کی دعوت دوں گی۔ جناب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ قائدی کیبنٹ کرام میڈم نصرت عامر صاحبہ سینیٹر اور پاکستان پی ایم ایل این وومن ونگ کی پریزیڈنٹ، انجم عقیل خان صاحب سابقہ ایم این اے، راجہ وقار صاحب سابقہ ٹکٹ ہولڈر این اے 53، اور اس پروگرام کی میزبان فرح ناز اکبر صاحبہ جو کہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی پریزیڈنٹ ہیں، داؤد شیخ صاحب، اور جتنے بھی ہال میں خواتین بیٹھی ہیں، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا جی فرح ناز اکبر صاحبہ کو کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام ارینج کیا، ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی خواتین کو جمع کیا یہاں پہ۔ اور سب سے میری گزارش ہے کہ جیسے جو پروگرام کا جو مقصد ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر کو معمار پاکستان اور امید پاکستان جناب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمد ہے، اور آپ سب نے، ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ بسز کا بھی انتظام ہے، باقی ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام ہے، وہ آپ پروگرام کے آخر میں بتا دیا جائے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ کیونکہ امید کی جو آخری کرن ہے پاکستان کی، یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر کوئی کنارے لگا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش کریں گے کہ آپ سب نے بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، تاکہ یہ جو امید پاکستان کا سفر میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کا ایسا والہانہ استقبال ہو کہ دنیا بھی رش کر اٹھے کہ لیڈرز کا استقبال ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ بھرپور تعداد میں یہاں سے لاہور تک روانہ ہو، لاہور اپنی جو موجودگی ہے اس کو بھی یقینی بنائیں، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ تقریباً 51% مردوں سے زیادہ ہیں، اور خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم میڈم نصرت عامر صاحبہ جیسے ماشاءاللہ با اخلاق اور ڈیسنٹ جو ہماری لیڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مزید خواتین کو بھی شامل کرنا ہے، تاکہ اسٹرینتھن ہو پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور کوشش کریں کہ بھرپور تعداد میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ میاں صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور پاکستان کی جو انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو وہ جو دور تھا میاں صاحب کا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ موٹر ویز دیکھیں، اس کے علاوہ بجلی کا جو بحران تھا اس میں قابو پانا، اس کے علاوہ سی پیک جیسے بڑے منصوبے، جو 51 منصوبے میاں صاحب نے صرف 3 سال کی مدت میں سائن کیے، $46 ارب کی انویسٹمنٹ صرف سی پیک کی صورت میں پاکستان کو ملی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مہنگائی کی شرح کتنی کم تھی، اب کی کیا پوزیشن ہے، ہر طرح سے پاکستان ترقی کی راہ پہ اگر گامزن تھا تو صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور انشاءاللہ یہ امید کی جو کرن ہمیں جو امید پاکستان جس طرح پلین کا بھی نام رکھا گیا ہے، جس پلین پہ انہوں نے آنا ہے، تو وہ ہم سب کی امیدوں کا جو محور ہے وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ تو میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، معذرت پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا اور باقی قائدین نے بھی بات کرنی ہے، تو میری آپ سب سے بھرپور ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ بھرپور تعداد میں
21 अक्टूबर को मर्दों के शाना बशाना सब औरतों ने भी इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद से जाना है और लाहौर मीनार पाकिस्तान जाकर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरमा फराह जावेद साहिबा को तशरीफ़ दूंगी, जो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरल कैपिटल की, कि वो तशरीफ़ लाएं और कुछ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ख़वातीन आप जो अपने घरों से तशरीफ़ लाई हैं, सबसे पहले बीइंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी एक कॉल पे और तमाम ख़वातीन अपने घरों से टाइम निकाल कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड से भी कुछ ना कुछ कहकर और पार्टी में आपने जो है आके अपनी प्रेजेंस शो की है। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू यू। और मैम फराह भी आपकी बहुत ग्रेटफुल है एंड मैम नुज़रत भी आपकी बहुत ग्रेटफुल है कि आपने इतने हमारे इवेंट को बहुत अच्छा और बहुत कामयाब किया। बहुत सारे प्रोग्राम मैं पहले करवा चुकी हूँ, कोई आज से 10-12 तारीख में जाएं तो बहुत प्रोग्राम्स हम लोगों ने करवाए, लेकिन इट इज़ सच अ वेरी नाइस प्रोग्राम। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द लेडीज़। अब हम मोहतरम नवाज शरीफ जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मेरी क्या ज़ुबान है कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। उनकी तारीफ़ तो ज़माना करता है, उनकी तारीफ़ तो हिंद सिंध और अरब और अमेरिका, जब उन्होंने धमाके किए थे तो अमेरिका को भी डरा के रख दिया था, आपको शायद याद होगा। तो ये वो हमारा लीडर है, ना डरने वाला ना दबने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वो सलाहियतें आ गई हुई हैं, हम भी ना डरने वाले हैं, ना दबने वाले, ना झुकने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अपने लीडर के साथ चलेंगे। और 21 अक्टूबर के हवाले से आपको मैं बात करूंगी कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह जिस तरह आपने ख़वातीन ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की है, मैम फराह ने आपको कॉल किया और आप आएँ, इसी तरह हमें आपका वहाँ पे भी साथ चाहिए। और आई होप सो इंशाल्लाह यू विल बी देयर। और हम एक ग्रेट स्ट्रेंथ अपनी शो करेंगे फ्रॉम द इस्लामाबाद, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल सिटी और तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो कैपिटल की तरफ होती हैं। आपको याद होगा कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे अदालत में पेशी के लिए आते थे तो हम सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते थे। और तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आगे भी चलेंगे। और मैं फराह अकबर को उनके इस कामयाब प्रोग्राम पे हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी एंड बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब पंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं। भरपूर जोश और जज्बे से इनका इस्तकबाल किया
का जवाब देते हैं। देखो देखो कौन, कम है आवाज, खाना इंशाल्लाह आवाज कम है। देखो देखो कौन, झंडे भी लहराएं साथ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन, देखो देखो कौन। मैं पार्टी के कायदीन की पंडाल में आमद पर उनका इस्तकबाल करती हूँ। जनाब अंजुम वकील खान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जनाब मोहसिन रांझा साहब, जनाब राजा वकार साहब, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं मोहतरमा आसमा अब्बासी साहिबा वाइस प्रेसिडेंट NA 47 को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने कुछ अल्फाज शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो स्टेज पर बैठे कायदीन का बहुत शुक्रिया, वो यहाँ पर कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। उसके बाद पंडाल में बैठी मेरी माँओं बहनों, ये जो इतना कीमती वक्त निकाला इन्होंने यहाँ पर आई हैं। आज यहाँ पे सबके इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमने 21 अक्टूबर को अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है। और सब ने जैसे वालहाना तरीके से यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ 21 अक्टूबर को वहाँ पर जाकर अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। और फिर लास्ट पर मैं मैम फरा अकबर साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत शुक्रिया। वाह सर वाह। थैंक यू। अब मैं मोहतरमा शाइस्ता साहिबा जो प्रेसिडेंट लॉयर विंग PMLN इस्लामाबाद हैं, उनको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और इज़हार ख्याल करें। और इंशाअल्लाह लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद 21 अक्टूबर को हमारे साथ मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जाएगी। और मिस शाइस्ता आएँ प्लीज़ और हमारे साथ अपने प्लान शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। और उसके अलावा मेरी तमाम बहनें और बेटियां जो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, उन सब का तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ख़वातीन का अपना वक्त घर से निकाल के आना बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक मर्द होता है, एक औरत होती है, वहाँ समझे कि वो 100 मर्दों के बराबर है। अपना वक्त देना एक बीवी का, एक बेटी का, एक माँ का और एक बहन का अपना वक्त कुर्बान करना, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आप सबको सैल्यूट करती हूँ। हम आज जो यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, वो पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का झंडा है, उस झंडे तले आज हम इकट्ठे हैं। और हम सब के आने का मकसद मौका 21 अक्टूबर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब लाहौर आमद होगी तो वहाँ जाके उनका इस्तकबाल करना है। हम जो तादाद में यहाँ बैठे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इतनी ही तादाद में, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा, हम लाहौर जाएं और वहाँ उनको बताएं कि मियाँ साहब आपसे मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। वो शख्स वहाँ से चला है आप लोगों के लिए, उसको ये भी इल्म है कि वो यहाँ आएगा तो वो हो सकता है उसको अदालतों में किस किस्म के मामला का सामना करना पड़े। तो वो अगर आ रहा है तो आप सब लोगों के लिए अपनी जान को मुश्किल में डाल रहा है। तो ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जाएं और बताएं, पूरे पाकिस्तान को बताएं कि हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि वहाँ जब हमारी मौजूदगी होगी तो दुनिया देखेगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जो सैलाब उम्र के आया है अवाम का, वो वापस नहीं होगा। वो उन्हें इंशाअल्लाह ताला फिर से चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम ख़वातीन बुकला जो यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद थी, लेकिन आपको पता है कि वक्त जो है कुछ ज़्यादा हो गया था, कुछ वापस भी चली गई। इंशाअल्लाह ताला हम भी लाहौर
जा रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। और ये काला कोट हमेशा से मियाँ साहब के साथ था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी साथ होगा और भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मैं अपनी वकला बहनों की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि हम सब वहाँ जाएंगी और मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, ये काले कोट वाले काले कौवे मियाँ साहब के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और मैडम फराह अकबर साहब का बहुत शुक्रिया। मैं ये शुक्रिया उनका शायद खुशी से अदा करना भूल गई थी कि जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इतनी देर से ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी गिरफ्त थी, उनकी मोहब्बत की गिरफ्त थी कि ख़वातीन अभी तक बैठी हुई हैं। मैडम फारा के लिए भी एक तालियां हो जाए ज़बरदस्त थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं पार्टी के मुश्किल तरीन वक्त के साथी जनाब राजा वकार मुमताज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PMLN इस्लामाबाद को दावत खिताब देती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान और अकबर साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चोई साहब, मोहसन शाह नवाज राजा साहब, साबिक मैंने तारा औरंगजेब साहिबा, सेनेटर नुज़रत आमर साहिबा, मेरे बड़े भाई अंजम वकील खान साहब, फराह जावेद साहिबा, मिसिस अशरफ साहिबा, आसमा अब्बासी साहिबा, शाजिया ज़रीन साहिबा, शमीम अब्बासी साहिबा, चांद बीबी साहिबा, नासरा नसीर साहिबा, बारे बानो और पिंडाल में बैठी हुई मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, साइमा फारिस साहिबा, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने फराह अकबर साहबा की कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होकर ये साबित किया है कि न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर के लिए तैयार हैं। इस पर मैं आप तमाम ख़वातीन विंग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह पूरे पाकिस्तान से नुज़रत आमर साहिबा की क़यादत में ख़वातीन विंग्स के ख़वातीन लाहौर आ रही हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इस्लामाबाद के तीनों हलकों से नुज़रत सादिक साहिबा जोश और जज्बे के साथ ख़वातीन लाहौर के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की एक भरपूर तादाद में लाहौर पे ख़वातीन की हाज़िरी होगी, जिसमें फराह अकबर साहिबा और उनकी तमाम जो हमारे हल्के की तंजीम है वो उनके साथ बराबर शरीक है। हमारी तरफ से जो इनको सपोर्ट चाहिए होगी वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे जिस तरह की। तो मैं एक दफ़ा आज का जो मकसद है
आप तमाम लोगों को, आप तमाम ख़वातीन को, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन को भी पता है कि हमने 21 अक्टूबर की तैयारी के हवाले से ये जो आज का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है कि हमने अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस तरह इस्तकबाल करना है, ना इससे पहले इस तरह का इस्तकबाल हुआ और ना इसके बाद इस तरह का कोई इस्तकबाल करे। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि 21 अक्टूबर को आप तमाम ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ और लोगों को शामिल करके लाहौर की तैयारी करनी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप तमाम ख़वातीन का, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तैयारियाँ हो रही हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ तैयारियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब का बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रही हूँ जिन्होंने शोबा ख़वातीन को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया है और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारे साथ यहाँ आज मौजूद है इसको पार्टी में शामिल किया है और इन्हीं मेहनतों की बदौलत आज ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना पार्टी में एक्टिव मेंबर्स हैं और पार्टी का हर अव्वल दस्ता है। मोहतरमा फरा अकबर साहिबा, प्रेसिडेंट फेडरल कैपिटल वुमेन विंग इस्लामाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी तमाम लीगी बहनों को, जो पार्टी को, राजा वकार साहब को, हमारे मेयर साहब हैं डिप्टी मेयर जिशान नकवी साहब को, शेख दाऊद को, नुज़रत को और मैडम तारा को बहुत बहुत मुबारकबाद इनको भी देती हूँ कि इनकी क़यादत में आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये वाकई एक हमारे लिए एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। वरना पहले हम ख़वातीन सारी बिखरी हुई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब एक साथ हो गए हैं, तो हम अपने आप को भी एक ताली दे सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो हमने एहतमाम करना है 21 अक्टूबर के हवाले से, जिस हस्ती के लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं, निहायत अफसोस से कहना पड़ेगा कि 2017 और 18 में पाकिस्तान जिस तेज़ी से तरक्की की तरफ गामजन था, चंद अनासिर थे जो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे और उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और पाकिस्तान की तरक्की के लिए पहली रुकावट की कील ठोक दी। अगर देखा जाए उसके बाद उन्होंने इस पर सब्र नहीं किया, उसके बाद उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को मुख्तलिफ अदालतों में बुलाया और उनको नाअहल कर दिया, लेकिन उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी खुशउस्लूबी से इस मिशन को और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा उठाया और पार्टी को मुनज़्ज़म किया। मैं सलाम पेश करती हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया और मुस्लिम लीग के हर कारकुन को सहारा दिया और उन्होंने तन्हा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मुनज़्ज़म किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी इसी फेल की वजह से आज हम वो दिन देखने वाले हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पर आएंगे और हम सब वहाँ उनका बहुत जोर शोर से इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, ma'am. We all are truly offshoots of your hard work. अब मैं आगे उस निडर शख्सियत को दावत कलाम देना चाहती हूँ जो पार्टी के हर मुश्किल दौर में पार्टी की सरगर्म कारकुन रही हैं और इनकी इसी मेहनत और पुरअज़्म और कंसिस्टेंसी की वजह से आज हम सारे इनकी क़यादत के अंदर पूरे पाकिस्तान में वुमेन विंग इनकी क़यादत के अंदर इस मकाम पर पहुँचा है।
मोहतरमा सेनेटर्स नुज़रत सादिक साहिबा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान विमेन विंग PMLN, प्लीज तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ रखी हुई है डॉक्टर तारिक साहब, अंजुम वकील साहब, राजा वकार साहब, मेरी बहनें जो स्टेज पे हैं, जीशान साहब, मेरे भाई शेख दाऊद, मोहसिन राजा साहब, मेरी तमाम बहनें जो मेरे साथ स्टेज पे और सामने हैं, उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो फरहान साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया। फेडरल कैपिटल माशाल्लाह, टीम फेडरल कैपिटल ने बहुत अच्छा अरेंज किया और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब इकट्ठे होके और पुरज़म हैं और आप लोग तैयारी पकड़ी हुई है आपने, और आप 21 तारीख को इंशाल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान बड़े जोश और जज्बे से इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं। आप सबको इंशाल्लाह वेलकम करेंगे वहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब से वो आई हैं लंदन से वापस आई, उन्होंने उनका ओहदा जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, जिस तरीके के साथ उन्होंने काम किया है और जिस लगन से वो, मैं उसकी गवाह हूँ, मैं खाली नहीं तमाम लोग गवाह हैं कि किस मेहनत के साथ उन्होंने पहले तो तंजीमों के ऊपर फोकस किया। विमेन विंग काफ़ी अरसे से विमेन विंग चल रही है, काम कर रही है, पर इस तरह की मुनज़्ज़म जो मैंने अब देखी और किया है काम, वो हमने पहले नहीं देखा था। मरियम साहिबा के आने से नई जिद्दत, आई थिंक मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम चले हैं और हर जगह पे तंजीमें दोबारा से भी बनी हैं और कई जगह तो पूरी तंजीम को रिवैम्प किया गया। ये ऐसे डिसीजंस थे जो कि पहले मुझे लगता था कि हमने उस तरफ इतना फोकस नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था, मुझे एडमिट करना चाहिए, मगर अब मैं समझती हूँ कि एक मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहती हूँ जिस पे उन्होंने काम किया और मैं शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह पंजाब के हवाले से 9 डिवीजन्स हैं पंजाब में, हर डिवीज़न के ऊपर 7-7 टियर का उन्होंने तंजीम बनाई है। उस डिवीज़न के बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आता है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप करें 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और आप देखें कितनी तादाद होती है, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते करते आप PP पे आ जाएं, आप उसके बाद UC लेवल पे आ जाएं। तमाम औरतों ने बेहतरीन काम करके दिखाया है और अगर ये पूरी वार्ड तक चले जाएंगे, अभी वार्ड को हमने थोड़ी सी ब्रेक दी थी क्योंकि फिर मियाँ साहब के आने का सब तैयारियां थी, इसलिए हमने उसको अभी छोड़ा है काम को, मगर वो भी जल्दी उसके बाद मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये तादाद आपको पता है कितनी बन जाती है? 2,20,000। माशाल्लाह, ये इतना ज़बरदस्त काम है कि ये ऐसा मैंने पहले वाकई नहीं देखा। मरियम नवाज बहुत शुक्रिया। और इस तरह ही ये तंजीम जो है, बाकी काम भी इसके इसी तरह मुकम्मल होते जाए। अब 21 तारीख की तैयारी है इंशाल्लाह ताला। उस शख्स का इंतज़ार है जिन्होंने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने जब हुकूमत मिली PMLN की आई, तब हमने देखा कि तरक्की का सफ़र जो था वो तेज़ी से होता था। हर काम, किस काम को हम देखें, अगर एयरपोर्ट्स देख लीजिए, सड़कों का जाल देख लीजिए, आप स्कूलों को, अस्पतालों को, कहाँ उन्होंने किस तरह आवाम को रिलीफ देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स आते गए। ख़वातीन के लिए पंजाब में शहबाज साहब ने, शहबाज स्ट्रीट मशहूर है उनकी, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया ख़वातीन के हवाले से। मुल्तान में उन्होंने एक विमेन वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर बनाया जो कि अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोजेक्ट था और है भी अभी, क्योंकि वहाँ पे अगर एक कोई खातून, कोई जिसे कोई तशद्दुद होता है जिस पे, वो जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है, एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात उसको मौजूद हैं। किस तरह उसको FIR दर्ज होती है, उसका मेडिकल होता है और उसको कुछ देर रिहाइश भी वहाँ पे दी जाती है, साथ में डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट वगैरह तमाम तर अमला जो है मौजूद होता है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए ख़वातीन के लिए। तरक्की, इकॉनमी को हमने देखा, बिजली की हमने देखा कि कितनी लोड शेडिंग होती थी, उसको ख़त्म किया। CPEC का प्रोजेक्ट आया, उम्मीद नज़र आई, होप नज़र आती है और इंशाल्लाह ये उम्मीद और ये होप जो है ये फिर वापस इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को, उनका ख्वाब है। मियाँ साहब हमेशा कहती हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा देखूँ और इंशाल्लाह ताला ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। हम सब की, आपकी मेहनत से, लगन से, और हमेशा ये
چیز یاد رکھیں, جو کام آپ کریں اس میں 100% ڈالیں, دل ڈالیں. جو کام ہوتا ہے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا. یو ول گو پلیسز, یو ول رائز ٹو ویئر یو وانٹ ٹو گو. جب آپ نے محنت کی ہوگی اور آپ کا کام ہوگا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کام آپ کا ہمیشہ بولتا ہے. یاد رکھیں, محنت محنت اور محنت. اور یہ میں آپ کو اپنا بھی بتا دوں کہ مجھے فیل ہوتا تھا کئی دفعہ کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور آتے ہیں چیلنجز. پوری تنظیم ہماری ختم کر دی گئی اور پوری تنظیم کو دوبارہ سے ریڈو کیا گیا. فیصلے بڑے کٹھن اور مشکل ہوتے ہیں, مگر انشاءاللہ آپ کا اگر لگن ہے اور آپ میں سچا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی نیت اچھی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نیت اگر اچھی ہے سب کام اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کریں. مجھے لگتا ہے کئی دفعہ میں اپنے اوپر اگر اپلائی کروں, مجھے لگتا ہے مجھے شاید اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ. سو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. اور آپ بھرپور طریقے کے ساتھ, اب 21 تاریخ کو ٹائم آپ نے ضائع نہیں کرنا. آج کا تھوڑا سا ٹائم ہمارا جو تھا نا وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑا, کیونکہ آپ لوگوں کی زوم میٹنگ تھی شہباز صاحب کے ساتھ. خواتین نے بہت انتظار کیا ہے, اس کی معذرت کہ آپ کو تکلیف ہوئی, اتنا تھوڑا ویٹ کرنا پڑا. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس دن کے لیے ٹائم کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ٹائم پہ اگر آپ پہنچیں گے نہیں تو پھر آپ سڑک پہ ہوں گے کہیں پہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. پہنچنا وہاں پہ ہے مینار پاکستان, اور آپ سب نے انشاءاللہ تعالی جھنڈے ہاتھ میں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آخر میں بہت شکریہ آپ کا, اور آخر میں آپ کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فرح صاحبہ فار اے پروگرام ویل ارینجڈ اینڈ ویل مینیجڈ. اور آئی سی نیو فیسز آلسو, آئیڈ لائک ٹو ویلکم دم. زہرا از ہیئر, ثنا از ہیئر, مجھے اور بھی کئی خواتین ہیں جو نئی ابھی آئی ہیں اینڈ دے وش ٹو جوائن. فرزانہ بھی ہیں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہاں پہ. جی ڈورین, ویڈ لائک ٹو ویلکم یو ہیئر اینڈ بی اے پارٹ آف PMLN انشاءاللہ ٹیم. شمائلہ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, اینڈ لالین. ویڈ لائک ٹو ویلکم آل آف یو, اینڈ فیڈرل کیپٹل میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں جتنی خواتین زیادہ ہوں گی شانہ بچانہ مردوں کے, پاکستان ترقی کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وی ویمن ورک ہارڈر, سو لیٹس شو دم. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں بہت زبردست ایک اونچا نعرہ لگانا ہے آپ نے, اور آواز بہت دور تک جائے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. Thank you so much, ma'am. It's truly an honor to have you amongst us today. جیسے کہ میم نے ابھی بولا کہ میڈم محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن اور ان کی یہ پریکٹیکل اپروچ ہے, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ آج کتنے نئے چہرے ہیں. اور میم کی ایک بہت لانگ لاسٹ ایفرٹ اینڈ ویری لاٹ آف ہارڈ ورک, جس کی وجہ سے جو انہوں نے یوتھ پہ کام کیا ہے. اینڈ وی ہیو, اگر کیمرہ اسپن کر کے یہ دیکھیں کہ آج ہمارے امنگس کتنا زیادہ یوتھ پریزنٹ ہے, اینڈ وہ سب ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتی ہوئی پارٹی اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتی ہوئی پارٹی کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف, اور انشاءاللہ آئندہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کے انڈر یہ میں یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ٹریجڈیز ہم سب نے فیس کی, ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا میں فیس کر رہے ہیں, جن کے لیے ہم تہہ دل سے فیل کرتے ہیں, بہت جذباتی فیل کرتے ہیں, بٹ ہم ولنریبل ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم لاچار ہیں, بے بس ہیں. تو اس کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے سے پہلے آپ کو اپنی مدد کرنی چاہیے. اور ہماری مدد اس وقت اس موڑ پر پاکستان کی مدد ایک اور ایک صرف میاں محمد نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. آپ ان کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان کا پیٹرن دیکھیں کہ میاں صاحب جب آئے ہیں ان کی ایک اکنامک اپروچ ہے ٹو اکنامک پراسپیرٹی, جو ہمیں ورلڈ لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن دیتی ہے. اینڈ دس از دا ویژن دیٹ میڈم مریم آلسو کیریڈ آؤٹ, اینڈ انشاءاللہ when میاں صاحب comes back he is going to work on it. اور ان کی ایبسنس میں ان کی پارٹی کے ممبران اور ان کے نمائندوں نے بھی اسی پہ کام کیا ہے, اور ہم ان سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اب پروگرام کو فردر آگے چلاتے ہوئے میں اس معزز شخصیت کو دعوت کلام دینا چاہتی ہوں جن کے پورے گھرانے نے شروع سے پارٹی میں سرگرم کردار ادا کیا ہے, اور آج پارٹی کا ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں, سابق رکن قومی اسمبلی محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी काबिल कदर बहन मोहतरमा नुज़रत आमिर साहिबा, मेरे मोहतरम भाई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जनाब मेहमान खसूसी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बहुत ही काबिल एहतराम मेरे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात कि अंजुम वकील साहब यहाँ हैं। आप तमाम ख़वातीन, फरा अकबर साहिबा, दीगर तमाम ख़वातीन, मुकलाबिन और तमाम बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरान हूँ, यकीन जाने कि बार हमारी जूम मीटिंग हो रही थी तो मैं देख रही थी इस्लामाबाद में, इससे पहले मैंने इतनी तादाद कभी नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ, हम जब भी कोई फंक्शन होता था, ये बहुत पुरानी बात भी है, दरमियानी बात भी है, और अब की भी, हम पिंडी से ख़वातीन लेके आते थे और वो जगह भरी जाती थी। आज पहली मरतबा खालिसतन इस्लामाबाद का क्राउड है और इस्लामाबाद की बच्चियाँ, ख़वातीन और बुजुर्ग जाते थे। बच्चियाँ, मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने तक इस्लामाबाद इसी तरह जागता रहे। सबसे पहली बात यह है कि 21 अक्टूबर का दिन है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। 3 मरतबा के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो पूरा किया। आप उनकी तारीफ उठा के देखें, जो बात वो कहते थे उनको मुद्दत कभी भी पूरी करने नहीं दी गई, लेकिन उनकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की। मोटरवेज के उन्होंने जाल बिछाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया, अंधेरों को दूर किया, बेरोजगारी का खात्मा किया, फ्री टैक्सी दी, और मुल्क के अंदर जो जो भी उन्होंने वादा किया वो पूरा हुआ। पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात, पहला इस्लामी एटमी कुव्वत का मुल्क बनाया, और ये एक ऐसा क्रेडिट है जो नवाज शरीफ साहब से कोई छीन नहीं सकता। अभी मेरी एक बहन शाइस्ता यहाँ तकरीर कर रही थी, मुझे याद आया, सर्दियों के दिन हो, गर्मियों के दिन हो, इनको मैंने हमेशा कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर अपने साथ देखा। इनकी बड़ी खिदमत है और इनके लिए भी ज़ोरदार तारीफ। मेरे भाई बहुत तीनों भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तो अपना हल्का छोड़ के इस्लामाबाद को देख रहे हैं। तारिक साहब का तो खैर अपना घर है, और अंजुम वकील साहब का, निशान साहब का, रिफत साहब का, बाकी सब का वकार बनता है। 21 अक्टूबर का दिन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो 21 अक्टूबर को आकर खिताब फरमाएंगे। ये हमारे 2024 इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा होगा। ये पहली ईंट हम रखने जा रहे हैं। आप सब बहनें, सब भाई और जितने भी यहाँ लोग नहीं भी मौजूद, उन्हें भी साथ लेके जाएं, क्योंकि ये यादगार पाकिस्तान का जलसा उसी तरह यादगार होना चाहिए जिस तरह लोग तारीख में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जलसे को याद करते हैं। उससे बड़ा क्राउड इंशाल्लाह होना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एक ऐसी जगह पे लेके जाना है जिसका बेड़ा गर्क वो करके गए हैं 3.5 साल। सिवाय झूठ के उन्होंने कुछ नहीं कहा। आते ही तकरीर की, मोहसिन भाई भी बैठे थे, मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साइकिल पे आया करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। ये थी रियासत मदीना जिसका वो जिक्र करते थे। झूठ पे झूठ बोलते थे। टायर के, उनके साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए, हेलीकॉप्टर पे आते थे, हेलीकॉप्टर पे जाते थे। यूनिवर्सिटी के लोग मुझे बच्चे पूछते थे, बच्चे और बच्चियाँ जी कहाँ एडमिशन फीस जमा करानी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो यूनिवर्सिटी बनाया है किस गेट से जाना है। लानत ऐसे झूठों पे। आप लोग ख्याल करें, आपके तावन से, आपके गांव से, आपके वोट की पर्ची से इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर इस मुल्क की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और इस मुल्क को उसी सफ़र पे दोबारा लेके चलेंगे जहाँ 2017 में वो छोड़ के गए। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र ना करना भी बहुत ज़्यादती होगी। उन्होंने 16 महीने में एक दिन पूरी रात को सो नहीं सके, ना दिल को आराम कर सके। 13 जमातों को साथ लेकर चलना बहुत बड़ा एक काम है। एक घर में 2 औरतें भी खड़ाक खड़ाक बर्तन तोड़ती हैं। उन्होंने 13 सियासी जमातों को साथ रखा, 16 महीने साथ रखा, उनकी मुशावरत से हुकूमत की। जिस मुल्क को ये तबाही के धाने पे डिफ़ॉल्ट की जगह पर छोड़ के गए थे, शहबाज शरीफ साहब दोबारा IMF का प्रोग्राम लेके आए। CPEC जिन्होंने रूल बैक कर दिया था उसको दोबारा शुरू किया गया। आप सबको ये 16 माह की हुकूमत के, और फिर हमें बार बार कहते हैं आपने क्या महंगाई का किया, आपने बेरोजगारी का क्या किया। हमारे पास कोई अलग दिन का चिराग तो था नहीं। 3.5 साल जो आप बेड़ा गर्क करके गए, हमने उसको ठीक करने की दिन रात मेहनत की।
اور اسی محنت کے تسلسل میں نواز شریف صاحب خود آ رہے ہیں اور اس ملک کو پھر ایک دفعہ مہنگائی سے نجات دلائیں گے. روشنیوں کی پھر کراچی سے خیبر تک روشنیاں ہوں گی, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا, خواہ وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا بجلی کی. نواز شریف کے بغیر اس ملک کی کشتی چل نہیں سکتی اور یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ بھنور سے آگے محمد نواز شریف صاحب نکالیں گے. مریم نواز نے بڑی ہمت کی, اپنے والد کی غیر موجودگی میں اس پارٹی کو لے کے وہ چلی, چاروں صوبوں میں گئیں, جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوا وہاں گئی. اور مریم نواز کے پارٹی کی چیف آرگنائزر بننے سے ہماری پاکستان مسلم لیگ شعبہ خواتین نے نزی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ایسی نئی جان پڑی کہ جو انہوں نے وین دیا اس سے ینگ لوگ بھی آئے اور اس میں ہم نے نئی ممبر سازی بھی کی. یونین کونسل لیول تک راولپنڈی میں ممبر سازی مکمل ہو چکی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم راولپنڈی ڈویژن سے 2000 خواتین کا قافلہ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ جا رہے ہیں. اور ہم بڑے مشکور ہیں حنیف عباسی صاحب کی, جنہوں نے تمام خواتین کو کے لیے کنوینس مجھے مہیا کی ہے. کھانا ہم اپنا خود کر لیں گے, وہ آپ بھی کوشش کریں. یہاں ہمارے بھائی 3 بیٹھے ہیں, آپ جانے والے بنے, یہ بھائی گاڑیاں آپ کو کر کے دیں گے. گاڑیوں کی کمی نہیں ہوگی, خواتین کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. فرا کو بہت بہت مبارکباد. ایک بار پھر پاکستان محمد نواز شریف, مریم نواز, وزیر اعظم ابھی آپ کے وزیر اعظم گزرے ہیں. شہباز شریف, مسلم لیگ شعبہ خواتین, پاکستان مسلم لیگ شعبہ خواتین. اب میں فردر کسی کو دعوت دینے سے پہلے آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور سے ہماری قیادت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور ہم سے بہت خوش ہے اور ہمیں بہت مبارکباد بھی پیش کر رہی ہے. تو قیادت کا بھی شکریہ کہ وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں, اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ قیادت کے لیے آج یہاں آئے ہیں اور اپنا بھرپور ساتھ قیادت کو دکھایا ہے. ایک دفعہ پھر میڈم مریم اور ان کی ایفرٹس کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, کیونکہ یہاں آج بہت زیادہ نئے فیسز ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری پارٹی کا ویژن کتنے دور تک جاتا ہے. ہماری پارٹی, جیسے قائد اعظم نے بولا ہے, ان کا فرمان تھا کہ ایک طوفان سے لایا ہوں یہ کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. تو طوفان سے یہ جو کشتی لائے ہیں, اس کو چلانے کے لیے, اس کو اینکر کرنے کے لیے وی نیڈ پیپل, اور اس کے لیے ہماری پارٹی کی قیادت روٹ لیول سے ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہے. پورے کنٹری میں گاؤں دیہات سے لے کے شہر تک ہر جگہ سکولز کو اور ایجوکیشن کو ایک پرائمری فوکس بنا کے پرائمری ایجوکیشن ایٹ لیسٹ ٹل میٹریکولیشن اینڈ اور ایف اے لیول ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ اف اینی ون وانٹس ٹو ڈو مور تو وہ بھی کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی ہمارے حلقے میں یہاں پہ بھی بہت اسکولز کا کم از کم 60 اسکولز ابھی ان دس انٹرم گورنمنٹ ہمارے بن چکے ہیں. تو یہ ہماری پارٹی کی قیادت کا ویژن ہے کہ وہ ہمیں روٹ لیول سے اتنا طاقتور بنا رہے ہیں کہ ہم جب آگے جائیں تو ہم لوگوں کو کسی کے ساتھ ہم سب کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو سکیں. UN میں اگر ہم جائیں تو ہم بھی کسی سے کم نہ ہوں. اب اس کے بعد میں پارٹی کے اس سپوت کو دعوت کلام دینا چاہتی ہوں جس نے اپنی زندگی طالب علمی کے دور سے لے کے آج تک پارٹی کے لیے وقف کر دی اور اپنے قائد کا بازو بن کر فعال کردار ادا کیا ہے. یہ آج بھی پارٹی کے ایک مضبوط ستون کی طرح پارٹی کے ساتھ ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی, جنرل سیکرٹری PMLN جناب انجم عقیل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے مہمان خصوصی سابق وزیر اور کوآرڈینیٹر اسلام آباد جناب محترم محسن شاہنواز راجہ صاحب, سابق وفاقی وزیر صدر مسلم لیگ اسلام آباد ڈاکٹر طارق حضرت چودھری صاحب,
صدر مسلم لیگ خواتین پاکستان محترمہ سینٹر نظر صادق صاحبہ، مسلم لیگی رہنما، میں پوری پارٹی کی رہنما کی بات کر رہا ہوں، صرف خواتین کی نہیں، محترمہ میڈم طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، اور بالخصوص آج کی ہمارے مہمان میزبان محترمہ فرح اکبر صاحبہ، جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت پنڈال سجایا، میرے بھائی راجہ وقار ممتاز صاحب، سابق ڈپٹی میئر ذیشان نقوی صاحب، صدر NA46 نسرین اشرف صاحبہ، جنرل سیکرٹری نیر سلطان صاحبہ، صدر NA47 اسما کبیر صاحبہ، میری بہن سیکرٹری جنرل چاند بی بی صاحبہ، صدر NA48 سہرا پروین صاحبہ، سیکرٹری جنرل ساجدہ صاحبہ، میرے بھائی عظیم، میری بہن سینئر نائب صدر سوشل میڈیا فرزانہ کوثر صاحبہ، میری بڑی بہن محترم میڈم سلمہ صاحبہ، نرگس ناصر صاحبہ، شیخ داؤد صاحب، میں آپ کی سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یقین کریں کہ جس طرح آپ کا یہ 3 بجے سے یہاں بیٹھنا تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ بیٹھی ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ میری بہن، ہماری بہن پاکستان کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ، فرح اکبر صاحبہ، اور پھر پاکستان کی صدر نظر صادق صاحبہ نے جس طرح خواتین کے لیے کام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا خواتین کو کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں یہ سامنے میرے بیٹھی ہیں اتنی خواتین، یہ ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، آپ کا ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھے گا، آپ کا ایک دوسرے سے تعلقات بنیں گے، یہ ایک سوشل لائف ہے۔ اس سوشل لائف آپ کے مرنے جینے میں، خوشی غمی میں آپ ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، تو یہ سارا ایک آپ کنبہ بن گیا، اور پھر یہ کنبہ اس پارٹی کے لیے بنا ہے جس کی بات آپ کسی محلے میں، بازار میں، شہر میں کریں گے تو آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ جب ماضی کی تمام حکومتوں کا مشاہدہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے لیے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی نے نہ کیے، اور نہ مجھے یقین ہے اس کے بعد آئندہ بھی یہ ایسا کام کرے گا۔ آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ آج پاکستان میں موٹر وے کا جال ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ آج گوادر پورٹ ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ آج ملک میں اندھیروں کا خاتمہ ہو چکا ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ اور پھر 2018 میں جس طرح ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صفحہ میں کھڑا کیا جا رہا تھا، وہ بھی آپ سب جانتی ہیں۔ آج کوئی شک نہیں کہ یہاں بہت سارے نئے چہرے اور پڑھے لکھے چہرے موجود ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں آئی ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر، تو پھر یہاں سے کوئی میسج لے کر جائیں، اور وہ میسج اپنے علاقوں میں، محلوں میں، سیکٹر میں لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ملک کی آپ بقا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کو آج جو موجودہ کرائسس ہیں
महंगाई के क्राइसिस हैं, अमन व अमान के क्राइसिस हैं। ये क्राइसिस 2013 में भी थे। आप 2013 में अगर चार्ट निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा कि मुल्क फाइनेंशियली तौर पर क्रैश हो चुका था, मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी, मुल्क में महंगाई अरूज पर थी, मुल्क में लोड शेडिंग अरूज पर थी। लेकिन 5 साल में ना सिर्फ इन तमाम चीजों से निजात मिली बल्कि मुल्क में तरक्की का सफर भी किया। नई नई मोटरवेज बनी, मेट्रो बस बनी, बुलेट ट्रेन बनी। ये सारी तरक्की याफ्ता मालिक की निशानी है। मैं चैलेंज से कहता हूं, वो जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे, कोई एक मंसूबा बता दे जिसका आज आप बैठ के जिक्र करें कि 3.5 साल में पीटीआई ने मुल्क के लिए ये काम किया। कोई एक मंसूबा जिसका आज आप बैठकर जिक्र कर सकें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ आई हैं, 4 घंटे यहाँ बैठी हैं, अपना कीमती, नो डाउट कि ख्वातीन को घर से निकलना बहुत मुश्किल है, घर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप एक दिन अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप 21 तारीख को भरपूर तरीके से निकले, मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, ताकि ये हम साबित कर सके कि पाकिस्तान में जो 60% ख्वातीन की आबादी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है, पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। और इंशाअल्लाह आपका वहां जाना, उस जलसे को कामयाब करना, इस चीज का खमियाजा, इस चीज का एक वाज़ेह सबूत होगा कि इंशाअल्लाह आपके तरक्की, मुल्क की दोबारा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल दोबारा इंशाअल्लाह महफूज होने जा रहे हैं। मैं आखिर में, मेरी इतनी बहनें बैठी हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, शायद आपने पानी भी पिया कि नहीं पिया, आप भूखी भी हैं, तो सिर्फ यह है कि बुलंद आवाज से नारे लगाएं कि जो मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए किया है, यकीन करें इससे बेहतर तंजीम साजी कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुई, चाहे ख्वातीन की है चाहे हम मर्दों की है। ये मुस्लिम लीग की बेहतरीन उन्होंने इस दफा तंजीम बनाई है। आखिर में एक नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अभी मुझे पता है निकले दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ। एक दफा आपने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, उनके लिए आपने नारा लगाना है। मैं कहूंगा मुसलमान आने फलस्तीन, आपने कहना है जिंदाबाद, मुसलमान आने फलस्तीन, मुसलमान आने फलस्तीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्सियत को दावत देना चाहती हूँ जिन्होंने पार्टी के मंशूर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पहुँचाया है। साबिक वफाकी वजीर, प्रेसिडेंट PMLN इस्लामाबाद, जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, कोऑर्डिनेटर बराए इस्लामाबाद, मेरे भाई साबिक रुकन कौमी असम्बली अंजुम वकील खान साहब, राजा वकार मुमताज़ साहब, साबिक उम्मीदवार NA-53, ज़ीशान नकी साहब, डिप्टी मेयर। वैसे तो ये बात इस लिहाज से गलत है कि ख़वातीन की, चूँकि आज ये प्रोग्राम है तो लिहाजा उनके नाम से शुरू करना चाहिए। प्रेसिडेंट NA-53 असमा कदीर साहिबा, प्रेसिडेंट NA-52 सायरा साहिबा, प्रेसिडेंट NA-54 मिसेस अशरफ साहिबा, और उसके साथ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा फरा साहिबा,
اور انتہائی ہماری جو سینئر میرے سامنے بیٹھے ہیں، نرگس صاحبہ، چاند بی بی، سلمہ صاحبہ، میری بہن سیدہ مشتاق صاحبہ، اور بڑی لمبی ایک فہرست ہے، وکلاء کی بہت بڑی نمائندگی ہے، اور ہماری پریزیڈنٹ سابقہ شاید پنڈی ڈویژن، لیکن ان کے لیے ابھی پارٹی جستجو میں ہے کہ کوئی مناسب نام جو ہے مدر آف PMLN، تو اس ٹائپ کا نام جو ہے وہ نکال رہے ہیں ہم۔ میں آپ کو تقریر کے دوران بتاؤں گا، اور پریزیڈنٹ خواتین ونگ پاکستان محترمہ سینیٹر نصرت صادق صاحبہ، اور پریزیڈنٹ فیڈرل کیپٹل فرح اکبر صاحبہ، اور آج کی اس تقریب کی اسٹیج سیکرٹری ہماری بیٹی بیرسٹر خدیجہ، بڑے شاندار طریقے سے پروگرام ماشاءاللہ کنڈکٹ کیا، اور اس طرح کی پڑھی لکھی قیادت جو میرے سامنے بھی بیٹھی ہے، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اسلام آباد میں اتنی زبردست آپ نے پروگرام ارینج کیا۔ کافی گفتگو آج کے عنوان کے حوالے سے ہو چکی ہے، لیکن میں زیادہ آپ کا وقت اس لیے بھی نہیں لوں گا کیونکہ کافی دیر سے آپ سب تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ محترمہ طارہ اورنگزیب صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایک زوم میٹنگ تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہم جلدی شریک نہیں کر سکے، باہر ہی کھڑے تھے، لیکن آدھا پونا گھنٹہ تقریباً وہیں پہ ہمیں لگ گیا۔ آج کے عنوان کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج کے جو ملکی حالات ہیں وہ مردوں سے زیادہ خواتین بہتر جانتی ہیں، کیونکہ گھر میں جو گروسریز آج سے چند سال پہلے، ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں، 10,000 15,000 کی گروسریز آتی تھی، آج وہ 35-40 ہزار پہ چلی گئی۔ لہٰذا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے اس کا برنٹ کس حد تک جو ہے وہ ہر گھر میں محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی فیسیں ہیں، بچوں کی ادویات ہیں، بجلی کے بل، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اس برنٹ سے ہم بھی واقف ہیں، اور یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ اس سے متاثر ہے، ورنہ مختلف ادوار رہے، ہمیں بھی سیاست میں اب بہت عرصہ ہو گیا ہے، کبھی کسان شکایت کر رہا ہوتا ہے تو صنعت کار خوشحال ہوتا ہے، صنعت کار اگر شکایت کر رہا ہوتا ہے تو جو چھوٹا تاجر ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، بزنس مین خوشحال ہوگا، آپ کو کبھی سرکاری ملازم خوشحال نظر آئیں گے کہ جی ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی پاکستان میں پریشان ہے، اور اس وجہ سے جو ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا ذکر اتنی تفصیل سے میں نے اس لیے کیا کہ جب ہم اس کمپین پہ نکلے اور میرے ذمہ جو ہے سرگودا ضلع کی بھی کوارڈینیشن کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ بھی میں 6 تحصیلیں ہیں بڑی سرگودا کی، وہاں بھی میں گیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر کیا سپارک ہوگا اور کیا لوگوں کے اندر جوش و خروش ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اگر وہاں پہ بھی اسلام آباد میں ہر یونین کونسلز میں ہم نے رابطہ کیا گئے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں دیکھ رہا ہوں لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھ رہے ہیں، اور امید اس لیے سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے جو طیارہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کو دبئی سے پاکستان لے کے آ رہا ہے، اس طیارے کا نام ہے امید پاکستان۔ اور یہ بات صرف کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، جو سلوگن، جیسے میں الحمدللہ اسلام آباد سے اگر 10 سال ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں، کابینہ کا حصہ رہا ہوں، تو یقیناً اس دور میں کچھ میں نے اچھے کام کیے ہوں گے، کچھ میرے کریڈٹ میں کچھ پروجیکٹس ہوں گے۔ اسی طرح جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جن جن ادوار میں پاکستان کو رول کرتی ہے، ان ادوار میں ان کی کارکردگی، ان کا کریڈٹ ہوتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو کریڈٹ ہیں، انجم وکیل خان صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، دیگر قائدین نے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے ادوار کے جو 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر، اگر ان کے میگا پروجیکٹس پاکستان سے نکال دیے جائیں تو یقین کریں کہ پاکستان میں صرف کھنڈرات باقی رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی تمام جو تعمیر و ترقی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ادوار میں ہوئی ہے،
اور پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی عوام اس بات کے گواہ ہے. اور آج بھی اگر ہم توقع اور امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان حالات کو جن سے ملک آج دوچار ہے، اگر کوئی انہیں سنوار سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس لیے میں یہ امید میاں صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے ہے لوگوں کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب قوم کو ایک روڈ میپ ود ڈیڈ لائن، اب کوئی بھی جماعت سروائیو نہیں کر سکتی، یاد رکھیں کہ جو ہوا میں باتیں کرے گی اور عملی طور پہ کام نہیں کرے گی. لہٰذا مسلم لیگ نون میاں صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ایک روڈ میپ دینے جا رہی ہے کس طرح ہم نے ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے، اور وہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا. ایک بہترین ٹیم ان کے ساتھ ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا پیارا بھائی جو شہباز شریف کی شکل میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا، میں نے نہیں دیکھا. کہ یعنی بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کو آفرز ہوئی، بڑی دفعہ آفر ہوئی کہ جناب آئیں آپ کو پرائم منسٹر بناتے ہیں. ملک میں کتنی دفعہ ماشاءاللہ لگے. اپنی پوری سیاسی تاریخ میں کوئی 11-12 سال میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہے، لیکن انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. بطور پرائم منسٹر بھی شہباز شریف صاحب نے رہنمائی اللہ تعالیٰ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب سے لی، ان کے مشورے جو ہیں وہ لیے. اور اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب میاں صاحب جلا وطن تھے، اگر کوئی بہادری اور جرت کی مثال کے طور پہ قیادت اس دور میں سامنے آئی ہے پورے پاکستان میں تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں آئی ہے. وہ ایک جرت اور بہادری کا ایک استارہ ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باپ کی کمزوری سمجھی جاتی ہے، ویکنس. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنی باپ کی کمزوری نہیں، میں اپنے باپ کی اسٹرینتھ ہوں، میں نواز شریف کی طاقت ہوں. اور وہ طاقت انہوں نے بن کے دکھایا ایک بہت بہادر اور مضبوط خاتون کی شکل میں. اور اس کے بعد جس طرح ہماری پارٹی کو جس طرح انہوں نے آرگنائز کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح پاکستان کے ہر ضلع، ہر گریا کوچا کوچا وہ گئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام وہ ڈائنامکس ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس، جس میں ہم یہ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ. انتظامات کی تمام تفصیلات ہماری تمام جو آرگنائزیشن ہیں تمام حلقوں میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں فرح اکبر صاحبہ، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پارٹی کی مدر ونگ میں آگے ایک جان ڈالی. اس سے پہلے ہماری نصرت صادق صاحبہ جنہیں ہم نوزی آپا کہتے ہیں، وہ ہماری فیڈرل کیپٹل کی پریزیڈنٹ تھیں، اور انہوں نے بھی پارٹی کو جس طرح چلانا چاہیے تھا اس سے بڑھ کے چلایا. اور ان کی ان خدمات اور ان کی اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اب صدر ہیں آل پاکستان وومن ونگ PMLN. تو اب میں فرح اکبر صاحبہ کو کہوں گا کہ جس طرح آج آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اور بہت سارے نئے چہرے، ینگ جنریشن، وہ آپ نے انٹروڈیوس کرائی پارٹی کے اندر، اس کو جاری و ساری رکھیں. خواتین پورے پاکستان میں بھی بیک بون ہے سوسائٹی کی اور پارٹی کی، اور اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیک بون ہے PMLN کی. ہماری طرف سے جو بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تعاون چاہیے ہوگا، کوارڈینیشن آپ لوگوں سے رہے گی، وہ ٹرانسپورٹ کی شکل میں ہو، وہ ٹائمنگز کس طرح وہاں پہ پہنچنا ہو شکل میں ہو، راستے میں کوئی ریفریشمنٹس کی شکل میں ہو، وٹ ایور اسسٹنس میں کہوں گا یو ول لیڈ فرام اس دیٹ ول بی پرووائڈیڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ان الفاظ کے ساتھ، چونکہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے اس کے بعد NA52 میں نے اور رانجھا صاحب نے اور باقی ہماری سینئر قیادت نے وہاں پہ جانا ہے، تو اس لیے میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ آج کے آرگنائزرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ بہت جلد 21 اکتوبر کے بعد آرگنائزیشن کے حوالے سے وومن ونگ کا مزید کوئی انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ایک اجتماع کریں گے. اور انجم صاحب نے جو بات کی بہت ضروری بات تھی فلسطین کے حوالے سے، اور بیرسٹر خدیجہ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ کسی ہیں کہ ہوا میں دباؤ کی کمی کی شکل میں آپ کے سامنے آکسیجن ماسک گرائے جائیں گے. کسی دوسرے کی مدد کرنے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک اپنے منہ پہ رکھیں. آپ آکسیجن لے رہے ہوں گے، آپ سانس لے رہے ہوں گے، آپ زندہ ہوں گے، آپ میں طاقت انرجی ہوگی، آپ کسی قابل ہوں گے تو آپ کسی اور کی مدد کریں گے. اور یہ میں پاکستان کی نہیں، میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ آج اگر مسلم امہ کے اندر اتحاد نہیں ہوگا،
اگر ہم اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے ان مظلوم فلسطین بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ یاد رکھیں، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی محلے میں آگ لگتی ہے خدا نخواستہ اور بندہ یہ کہے کہ کسی اور کا گھر جل رہا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے، تو وہ گھر آہستہ آہستہ آپ کے گھر تک بھی پہنچتی ہے. اگر آج فلسطین کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو کل مسلم امہ کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اگر دبائی جائے گی تو کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ رب کی عطا کے بغیر کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور اس تمام جو آپ کی خواتین ونگ ہیں اس کی جو روح رواں ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب میں سابق وفاقی وزیر کوآرڈینیٹر اسلام آباد برائے 21 اکتوبر جناب بیرسٹر محسن رانجھا صاحب کو دعوت خطاب دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. انتہائی قابل احترام ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انتہائی قابل احترام انجم وکیل خان صاحب، انتہائی قابل احترام نزت صادق صاحبہ، انتہائی قابل احترام طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، انتہائی قابل احترام پریزیڈنٹ اسلام آباد لیڈیز ونگ فرح اکبر صاحبہ، انتہائی قابل احترام راجہ وقار صاحب، انتہائی قابل احترام ڈپٹی میئر ذیشان شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام خواتین، سب کو السلام علیکم. میں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں یہ پہلی دفعہ ایک بہت بڑا، ایک بڑا آرگنائز قسم کا یہ ایونٹ ہوا ہے، اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ یہاں پر ہو رہا ہے. اور آگے سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے سب کی کہ آگے بھی اس طریقے سے ہی ہمارا جو خواتین کا ونگ ہے مسلم لیگ نون کا، جس کی ہم اسلام آباد میں جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارا بیکاز ہم سب ٹاک شوز میں بھی جاتے ہیں اور ہماری پی ٹی آئی والوں سے بڑی اس بات کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی کے بیچ میں ہمیشہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کا جو رول ہے وہ ایز سچ آپ کی پارٹی میں نظر نہیں آتا. اور ہم اسی بات پہ اب تو بہت یہ بہتری ہو گئی ہے کہ میڈم مریم جو ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی، ان کو اگر آپ ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیں، جس طریقے سے وہ پارٹی کو ایک مین پوری موٹیویشن کے ساتھ، پورے ایک ڈیووشن کے ساتھ جس طرح سے وہ ٹائم دے رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین اگر ایکٹیولی رول پلے کریں تو آپ کے لیے ہماری پارٹی میں بہت سپیس ہے. اگر ہماری پارٹی کی کیبنٹ ممبرز کو دیکھ لیں کہ ہماری پارٹی میں خواتین کیبنٹ ممبرز جتنی بھی تھی لاسٹ ٹائم، یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کتنی تھی، اسٹیٹ منسٹرز کتنی تھی، تو یو وڈ سی کہ ہمارے پاس تو پارٹی میں بہت زیادہ تعداد تھی. خواتین کو پارٹی نے بہت موقع دیا. تو اگر یہ سچویشن ہے تو ہماری پارٹی میں آپ خواتین کو، میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ اسلام آباد کی فیڈرل کیپٹل جو ہے، جو ہمارا دارالخلافہ ہے، اور جب بھی انٹرنیشنل میڈیا یا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو تمام پاکستان کا میڈیا جو ہوتا ہے وہ فوکس اسلام آباد پہ ہوتا ہے. اور اسلام آباد سے ہی جو ایک کبھی بھی کوئی چاہے پروٹیسٹ ہو، چاہے کوئی ویسے تحریک ہو، اسلام آباد کا ہمیشہ سے بہت میجر رول رہا ہے. اور ابھی اس وقت میں ڈاکٹر طارق صاحب کی جو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کیرزمیٹک قیادت ہے یہاں پر اسلام آباد کے لیے، اور ان کے ساتھ جو پوری ان کی ٹیم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، فرح اکبر صاحبہ نے جو ایونٹ آرگنائز کرایا، تو میں بلکہ آپ سے میڈم کہوں گا کہ آپ زیادہ یہاں پر آپ زیادہ اور کام کریں اس طرح سے، اور اپنے اندر اور ینگ لوگوں کو بھی لے کے آئیں، سو دیٹ کہ ہماری پارٹی کے بیچ میں زیادہ لوگ اب نظر آئیں، چہرے نظر آئیں. اور پی ایم ایل این کا جو ویژن جو ہماری چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ بھی دینا چاہ رہی ہے کہ خواتین ہمارے سارے مرد حضرات کے ساتھ کھڑی ہوں شانہ بشانہ، اور اپنا رول پاکستان کو بنانے کے لیے جو ایک رول ہے وہ آپ پلے کریں، پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں، اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں، کاؤنسلرز کے الیکشن لڑیں، لوکل گورنمنٹ میں آئیں،
मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, अब हमेशा तो नहीं शाह साहब जो है ये डिप्टी मेयर की सीट पे बैठे रहेंगे, किसी और को भी तो मौका चाहिए ना। और ये भी नहीं हो सकता कि हर दफ़ा यहाँ पे एमएनए का इलेक्शन जो है वो इलेक्टेबल्स जो है वो तारिक साहब जो है इनकी क़यादत में होते रहे, ख़वातीन को भी इलेक्शन लड़ने चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम। मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहिबा मेरे पीछे खड़ी हैं, तो मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब को कह रहा था कि ये बड़ी अच्छी ये हमारी पार्टी में है और बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने पूरा इवेंट जो है इसको कंडक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे लॉयर्स भी बैठी हैं और मेरा तो उनका काफ़ी गाए बगाए कोर्ट्स के बीच में आगे पीछे हमारा तो हेयरिंग्स के ऊपर, जब भी कोर्ट हेयरिंग्स हो तो मुलाकात होती है। तो आप आगे बढ़ें, आप एक्टिवली रोल प्ले करें। और जिस तरह से अब ये इवेंट है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैडम नुज़रत पूरे पाकिस्तान में मेहनत करती है। मैंने इन जैसी मेहनती खातून को मैंने नहीं देखा, क्योंकि चाहे एक रेगिस्तान है, चाहे वहाँ पर एक सरगोदा का रिमोट एरिया है। मुझे भी कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि सरगोदा में, अब मेरा देहाती इलाका रूरल एरिया है, वहाँ पर भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे भी कहती है वहाँ पे कि नहीं मुझे यहाँ पे ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और बड़ा इन्होंने काम किया। तो माशाल्लाह आपके पास इतनी अच्छी लीडरशिप है जो बल्कि पूरे पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज कर रही है मैडम नुज़रत। तो मेरे ख्याल से इनकी क़यादत में आप लोग मेहनत करें और काम करें। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हमेशा से, मैं बल्कि डॉक्टर साहब की बता रहा था कि 2004-05 में जब मैं लंदन में पढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे तो नवाज शरीफ साहब ने खुद पुश किया था। उन्होंने कहा मुझे नौजवान लोगों की पार्लियामेंट में ज़रूरत है। और मैंने कहा नहीं जी, मैं तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मेरी तो फैमिली में सूबे के इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ोगे, क्योंकि मुझे पढ़े लिखे लोग नेशनल असम्बली में भी चाहिए। तो जब हमारे लीडर का विजन ये है कि वो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लीडर का जो कहते हैं यूथ PMLN, हमेशा PMLN नवाज शरीफ साहब तो हमेशा से यूथ को और लेडीज़ को प्रमोट करते हैं। तो आप भी बिल्कुल इस बात में कन्विक्शन के साथ यकीन करें, मोटिवेशन के साथ इन द बिल्डिंग ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बिल्डिंग में आप अपना रोल प्ले करें। और इंशाअल्लाह ताला अभी 21 अक्टूबर को जो इवेंट आ रहा है, आई एक्सपेक्ट कि हमारे जो हमारी क़यादत इस्लामाबाद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इन्होंने ट्रांसपोर्ट का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। अंजुम अकील खान साहब, राजा साहब, सब ने अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज की हुई है, डिप्टी मेयर्स ने अरेंज की हुई है। और इंशाल्लाह मैं इनसे ये तवक्को करूँगा कि ख़वातीन की ट्रांसपोर्ट जो है उसको टॉप प्रायोरिटी दें। खुद भी की हुई है ये, तो देखिए ना, ये डॉक्टर साहब ने बल्कि कहा है कि लेडीज़ ने खुद भी अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज की हुई है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट हो तो मर्द रात को दें उनके पास करने तो ये है कि अगर देखो ना, अगर आप में इतना है कि आपने खुद की हुई है, तो यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है, तो आप उसमें भी ट्रांसपोर्ट। मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये ख़वातीन सरगोदा की नहीं है, इस्लामाबाद की है। ये ख़वातीन अरेंज कर सकती हैं, आपको नहीं पता। तो अगर इसी तरह की मोटिवेशन है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट। 21 अक्टूबर में मीनारे पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख बनने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम जिन मायूसियों के साए जो है हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, माशी बहरान है, एक मुल्क में इन्फ्लेशन है, तो हम सारे लोग पाकिस्तानी जो मायूसी के दौर में नवाज शरीफ को अपना नजात दहिंदा जो है वो तस्वर करें। तो हमें उस बंदे को जिसने अपनी उम्र के 10 साल जलावतनी में गुजार दिए, जिस शख्स ने अपनी उम्र और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी, सब इस मुल्क के लिए जब कुर्बान किया, जिस शख्स ने, और अपनी पूरी फैमिली लाइफ को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसके लिए अपना आप कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुर्बानी दी, तो उस शख्स का इस्तकबाल मैं ये तवक्को करता हूँ कि इस्लामाबाद की ख़वातीन भरपूर तरीके से करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर है। थैंक यू सो मच सर। मैं आज की तकरीब के लिए आप सबकी शमूलियत का